பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வைதீகமும் தமிழும். கரிகால சோழனின் சாசனம் ஒன்று இருக்கிறது. அது நல்ல சம்ஸ்கிருத பாஷையில் அமைந்திருக்கிறது. பாத்ராகலித வேதானாம் சாஸ்திரமார்கா நுசாரிணாம் ததேது கரிகாலஸ்ய சாசனம். கரிகாலன் இதில் தன்னை அரிகாலனாகிய கரிகாலன் என்கிறான். அரி என்றால் விரோதி என்ற அர்த்தம். விரோதிகளுக்கு யமனாக இருக்கிற வீராதி வீரன் தான் அரிகாலன். சரி, கரிகாலனுடைய அந்த விரோதிகள் யார்? வேத சாஸ்திர மார்க்கத்தை அனுசரிக்காதவர்கள் அனைவரும் தான் அவனுடைய விரோதிகள். வேத சாஸ்திர மார்க்கத்தை அனுசரிக்காதவர்கள் அனைவரும் தான் அவனுடைய விரோதிகள். வேத சாஸ்திர வழியில் செல்கிறவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதே கரிகாலனின் சாசனம். பிரசித்தி பெற்ற நம்முடைய தமிழ் மன்னர்கள் வைதிக மதத்தை மனதார வளர்த்தார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவழுதி என்றே ஒரு சங்ககால அரசனுக்கு பெயர் இருக்கிறது. வழுதி என்றால் பாண்டியராஜா. பிற்காலத்திலும் கல்வெட்டுக்களில் எங்கு பார்த்தாலும் தமிழரசர்கள் வேத வித்துக்களுக்கு வரியில்லாத இறையிலியாக நிலத்தை சாசனம் செய்தது தெரிகிறது. நான்மறைகளின் வளர்ச்சிக்காகவே தானமாக வழங்கப்பட்ட பல கிராமங்கள் சதுர்வேதி மங்கலம் என்ற பெயரில் உள்ளன. வெளிதேசத்து விஷயம் ஒன்று புதிதாக நம் ஊருக்கு வந்தால் அதற்கு உள்ளூர் பாஷையில் வார்த்தை இருப்பதில்லை. வெளிநாட்டிலிருந்து நம் தேசத்துக்கு வந்த ரேடியோ, டெலிபோன், பஸ் முதலியவற்றுக்கெல்லாம் நம் பாஷையில் வார்த்தை இல்லை. பிற்பாடு இப்போது இவற்றுக்கும் ஏதேதோ புரியாத தமிழில் வார்த்தைகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் அது பழக்கத்தில் சரளமாக வரமாட்டேன் என்கிறது. வேதம், யாகம் முதலியன சிலர் சொல்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டின் ஆதி நாகரிகத்துக்கு புறம்பாக பிற்பாடு வந்தவை என்றால் யாகம், வேதம் முதலிய பதங்களுக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை இருக்க முடியாது. ஆனால் மிக மிக பழைய தமிழ் இலக்கியங்களிலேயே வேதம் என்பது மறை என்றும் யாகம் என்பது வேள்வி என்றும் புகழ்ந்து பேசப்படுகின்றன. இவை மிகவும் அர்த்த புஷ்டி நிறைந்த பதங்கள் என்பதை சம்ஸ்கிருத பண்டிதர்கள், தமிழ் புலவர்கள் இருவருமே ஒப்புக்கொள்வார்கள். வேட்டலிலிருந்து வேள்வி வந்திருக்கிறது. எல்லா தர்மத்துக்கும் வேறான வேதம் வேரை போலவே வெளியே தெரியாமல், அதாவது எல்லாரிடமும் புழக்கத்துக்கு வராமல் அதை ரட்சிப்பதற்கான கடும் நியதிகளை பின்பற்றும் சிலரிடமே மறைந்து இருக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த கருத்தை சொல்லும் வார்த்தைதான் மறை. வைதிக பண்பாடும் யஜ்ஞ அனுஷ்டானமும் தமிழ்நாட்டில் ஊறிப்போயிருந்தால் ஒழிய அந்த நாகரிகத்தை காட்ட இத்தனை அழகான சொந்த மொழி வார்த்தைகள் உண்டாகி இருக்க முடியாது. வேதத்தை எழுதி வைத்து படிக்காமல் தலைமுறை தத்துவமாக வாயால் சொல்லி காதால் கேட்டே கற்க வேண்டும் என்பதால் தமிழில் எழுதா கிளவி என்ற பெயரும் வேதத்துக்கு உள்ளது. கேள்வியிலேயே பாடம் பண்ணுவதால் தான் வேதத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்திலும் ஸ்ருதி என்று பெயர். மறை என்பதைப் போல் வேத லட்சணத்தை பளிச்சென்று சொல்கிற நேர் வார்த்தை
சம்ஸ்கிருதத்திலேயே இல்லை. வேதத்தின் 6 அங்கங்களுக்கு ஷடங்கங்கள் என்று பெயர். அதிலிருந்துதான் மத சம்பந்தமான எந்த காரியத்தையும் ஷடங்கு என்று சொல்கிற வழக்கம் வந்திருக்கிறது. வைதிக அனுசரணையே தமிழ்நாட்டின் தொன்று தொட்ட பழக்கம் என்பதற்கு இதெல்லாம் உதாரணங்கள். தமிழ் மறை என்று சொல்கிற குறள் முழுக்க முழுக்க வைதிகமானதே என்பது என் அபிப்பிராயம். வைதிக சமயத்தில் பித்ருக்களுக்குத்தான் முதலிடம், அப்புறம்தான் வேத யஜ்ஞம். பித்ருக்களை குறித்த தர்ப்பணமும் திவசமும் செய்த பின்தான் வேத பூஜை செய்ய வேண்டும். இதே வரிசையில் திருவள்ளுவரும் சொல்கிறார், தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல்தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை. பித்ருக்கள் தெய்வம் அதிதி சுற்றத்தார்கள் தான் என்று 5 பேரையும் போஷிக்க வேண்டும் என்கிறார். முதலில் பித்ருக்களான தென்புலத்தாரை சொல்லி அப்புறம் தெய்வத்தை சொல்கிறார். யமனுடைய திக்கான தெற்கில் பித்ருக்கள் இருப்பதாக வைதிக நம்பிக்கையிலேயே மூதாதைகளை தென்புலத்தார் என்கிறார். இந்த 5 பேருக்கும் பாகம் பிரித்து தருவது நாமாக செய்வது. இது தவிர ராஜ ஆக்ஞையாக விளைச்சலில் 6ல் 1 பங்கு வரியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. வரி போக மீதம் உள்ளதை மேலே சொன்னபடி 5ஆக பிரிக்க வேண்டும். தனக்கு என்று அதில் 1 பங்குதான் வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. பித்ருக்களை உத்தேசித்து சிலருக்கு அன்னமாக 1 பங்கு போகும், கோயில்களுக்கு 1 பங்கு போகும், விருந்தாளிகளுக்கு 1 பங்கு போகும், வசதியற்ற உறவுக்காரர்களுக்கு 1 பங்கு போகும். பாக்கி 1 பங்குதான் ஒருத்தனின் சொந்த குடும்பத்துக்கு. வைதிகமும் வள்ளுவரும் விதிக்கிற இந்த தர்மத்தை விட பெரிய சோஷலிசம் எதுவும் இல்லை. தனக்கென்று மட்டும் வாழாமல் லோகோபகாரமாக வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்கிற தியாகம்தான் வைதிக மதத்தின் அஸ்திவாரம். திருவள்ளுவரும் அதைத்தான் சொல்கிறார். தமிழ் மறையான குறளும் சரி, மற்ற தமிழ் நீதி நூல்களும் சரி, மறையின் மரபில் வந்தவைதான். திருவள்ளுவர் வைதிகத்தைத்தான் சொன்னார். ஔவையார் ஓதாமல் 1 நாளும் இருக்க வேண்டாம் என்பதாக உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே வேத அத்தியனம் 1 நாள் கூட நடைபெறாமல் இருக்கக்கூடாது என்கிறாள். ஆழ்வாராதிகளும் சைவ திருமுறைக்காரர்களும் எங்கே பார்த்தாலும் வேதியா, வேத கீதா, சந்தோகன்கான், பௌழியன்கான் என்றெல்லாம் வேதங்களையும் அவற்றின் சாக்கைகளையும் சொல்லியே பகவானை துதிக்கிறார்கள். க்ஷேத்திர வர்ணனைகளிலெல்லாம் ஊர் முழுக்க ஹோமப்புகை சூழ்ந்திருந்தது, வேத சப்தம் ஒரே கோஷமாக பரவி இருந்தது என்று அவர்கள் சொல்லாமல் இருப்பதில்லை. இந்த தமிழ்நாட்டில் வேத பாடசாலைகளை வைத்து நடத்துவதில் பிராமணர் அல்லாதார் செய்திருக்கிற கைங்கரியம் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல. நிலமாகவும் பணமாகவும் வாரி கொடுத்து இந்த பெரிய தர்மத்துக்கு பரம உபகாரம் செய்திருக்கிறார்கள். இப்போதும் கூட ஏதோ அரசியல் காரணங்களுக்காக அவைதிகமான நாஸ்திகமான அபிப்பிராயங்கள் கொஞ்சம் தலை தூக்கி இருந்தாலும் மொத்தத்தில் தமிழ் ஜனங்களுக்கு உள்ளூர வைதிக ஸ்ரத்தையும் பழைய சாஸ்திர ஏற்பாடுகளில் பக்தி விசுவாசமும் போகவே இல்லை என்பதுதான் என் அபிப்பிராயம். அவர்களுடைய அன்புக்கு பாத்திரராகிற மாதிரி பிராமணர்கள் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆச்சார அனுஷ்டான சீலர்களாக ஆகிவிட்டால் இங்கே வேத ரட்சணம் நிரம்பவும் நன்றாக நடந்துவிடும் என்பதே என் நம்பிக்கை. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு ஒரே ஒரு அறிவுரை சொல்றார். என்ன அறிவுரை சொல்றாருன்னா, கைவாய் கதிர்வேல் முருகன் கழல் பெற்று உய்வாய் மனமே ஒழிவாய் ஒழிவாய் மெய்வாய் விழிநாசியனும் செவியாம்
ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே. கைவாய் கதிர்வேல் முருகன் கடல் பெற்று உய்வாய் மனமே ஒழிவாய் ஒழிவாய். மெய்வாய் விழி நாசியோடும் செவியாம் ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே. கதிர்வேல் முருகன். கதிர்வேல் அப்படின்னா கதிர்னு சூரியன் அப்படின்னா சூரியன் போல் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேலை கை வாய்னா கையில வச்சிருக்கலாம். நோய் வாய்ப்பட்டாங்க இல்லையோ, நோய் வாய்ப்பா நோயிடம் மாட்டினா மாதிரி. இது கை வாய்னா கையில் வைத்துக்கொண்டு, நோயில் மாட்டிக்கொண்டு மாதிரி கையில் மாட்டிக்கொண்டு இவன் கையில வச்சிருக்கான். கைவாய் கதிர்வேல் அவனுடைய முருகன் கடல் பெற்று உய்வாயினர். அந்த முருகனுக்கானே அவனுடைய திருவடிகளை புகலிடமாக சென்று அடைந்து உய்வாய், நீ வந்து கடைக்கிறதுக்கு வழியை பாரு. இப்படியே இந்த பூலோகத்தை உழன்னு இருக்கு. இந்த ஆசையிலேயே மாட்டின்னு இது வேணும் அது வேணும், ஒண்ணு கொடுத்தா இன்னொன்னு, இன்னொன்னு கொடுத்தா இன்னொன்னு, அப்படி ஆசைக்கு ஒரு அளவு இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி என்னதான் கொடுத்தாலும் எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் போற மாட்டேங்கிறது. ஒரு சின்ன ஆசை முதல்ல அது பண்ணா அது முடிஞ்சுடுச்சு, அது கொடுத்தான்னு ஒண்ணு அடுத்தது ஒண்ணு வருது. ஒரு ஆசை போனோம் இன்னொரு ஆசை பின்னாடியே வந்துருக்கு. அதான் அடுத்த பாட்டை சொல்ல போறாரு அவர். அப்படி இந்த ஆசைப்பட்டு இந்த பூலோகத்தை உழண்டு கட்டப்பட்டு திண்டாடி இருக்கிய நீ அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் நீ அப்படின்னு கேட்டா, இந்த கையில வேலை வைத்துக்கொண்ட முருகப்பெருமானுடைய பாதங்களை கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னாக்க நீ உய்வாய். உய்வாய்னு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா நீ கடைத்தேறு. உய்வாய்னா நீ கடை தேறுவாய், நீ அடைவாய். அடைவான ஆணையாக நீ அடைய வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். அடைவான உனக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம். இந்த வார்த்தைக்கு ரெண்டு விதமான அர்த்தம் பொறும்படியா சொல்லிருக்காரு. சரி, இது பண்ணியாச்சு, அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒழிவாய் ஒழிவாய்னு. இங்க வந்து ரெண்டு அர்த்தமா சொல்லக்கூடாது. ஒழிவாய்னு நீ ஒழிஞ்சு போயிடுவேன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஒழிவாய்னு ஒழித்து விடுன்னு அர்த்தம். சில சமாச்சாரம்லாம் சொல்ல ஒழிச்சோணும். முருகன் கடல் பற்றிக்கணும்னா அவ்வளவு சுலபமா கிடைச்சிடாது. அப்படி முருகனுடைய கடலை பற்றி கொள்ள வேண்டுமானால் நீ என்ன பண்ண, சில சமாச்சாரம் தான் நீ விட்டுணும். அது யார பார்க்க, மனசே. ஓ மனசா அப்படின்னு பாடு கடலையோ. மனசை பார்த்தா தியாகராஜன் நிறைய மனசை பார்த்தா பாடிருக்க. ஏ மனசே நீ பெறமாட்டியா அப்படிங்க. மனமே உனக்கிதமாய் ஒரு வார்த்தை சொல்வேன் அது ஒரு பாடு, சித்தர் பாடு. மனசோட இதமா ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் கேட்டுக்கோன்னா. அப்புறம் அவரே சொல்லாது கேட்காதுன்னு, ஏன்னா மனம் குரங்காச்சே. அதை நான் சொல்லிட்டு போய் வேற எங்கேயோ போயிடும். அப்படி போயிட்டு நான் சொன்னலாம் வேஸ்ட் ஆகிடும், கேட்காது. ஏன்னா பாரத்தக்கிரமா அது அனுபவிக்கட்டும் போ அப்படின்னு விட்டுட்டாரு அவர். இங்க நான் சொல்றேன் கேளு, என்ன பண்ணுன்னா சிலதெல்லாம் ஒழிச்சொன்னும். எதை ஒழிச்சொன்னும், ஆசையெல்லாம் ஒழிச்சொன்னும். அந்த ஆசை எப்படி வருது அப்படின்னு, இந்த ஆசை எப்படி வருதான்னாக்க பஞ்சேந்திரியங்களால வருதுன்னு. 5 இந்திரியங்கள் இல்லையா, அந்த இந்திரியங்களால வருது. மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்ல முடியும். இந்த மெய்னா உடம்பு, இது பொய், அதுக்கு பேர் மெய்ன்னு வச்சிருக்காங்க. பேர் வச்சிருக்கிறது மெய். ஒரு மிஸ்னா அவர் கூப்பிடுறது வந்து மெய்யேன்னு கூப்பிடுறான், அது பொய் அழிஞ்சு விடப்படுறது ஒண்ணு. இந்த மெய், அப்புறம் வாய், அப்புறம் கண் மூக்கு செவி, இந்த 5ம் ஆசைப்பட்டு இதுதான் மனசை கெடுதல் பண்ண வைக்கும். நம்மள தான் தப்பு தண்டா பண்ண வைக்கும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கதையில ஒரு சிஷ்யனை பார்த்து சொன்னார், நீ வந்து உனக்கு நான் தீட்சை கொடுக்கறேன், ஆனா இன்னைக்கு போய் நீ வந்து இந்த ஹூப்ளி நதியில, கங்கை தானே அது, அங்க போய் இன்னைக்கு முழுக்க கண்ணை முடிணும், அங்க போய் தபஸ் பண்ணிட்டு வா. கண்ணை முடின்னு பண்ணுமா கண்ணை திறந்துன்னு பண்ணுமா, ஒன்னு இஷ்டம் எப்படி வேணாலும் பண்ணு. அங்க போய் இன்னைக்கு முழுக்க இருந்து பகவத் சிந்தனை பண்ணிட்டு வா, காளியை நினைச்சிட்டு வா. வந்தோன்னா சொன்ன என்ன பண்ணியான, சுவாமி என் கண்ணு அங்க பக்கம் இந்த பக்கம் போறவாள்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கு, அதுவும் என் வயசுக்கார பெண் குழந்தைகள்லாம் போனான்னு அவளையே பார்த்துட்டு என்ன பண்றேன்னு தெரியல. சரி, நாளையில இருந்து கண்ணை மூடின்னு தபாஸ் பண்ண. மறுநாளைக்கு போனான், அதே அந்த ஹூப்ளி கரையில உட்காந்துனா கண்ணை மூடினா பராசக்தியை நினைச்சிட்டு தபாஸ் பண்ணேன்னா ஆச்சு. கொஞ்ச நாளைக்கு ஆச்சு, என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தாக்கா ஒரு பூ வாசனை அடிச்சு. அவனும் அங்க வந்து செம்பக பூ மாதிரி பூ வச்சுன்னு உருவா போடு. அவளை அந்த பொண்ணு இந்த பக்கமா போகும்போது வாசனை அப்படியே உடனே மனசு என்ன ஆச்சு, அம்பால விட்டுடுச்சு. அவளை நினைக்க ஆரம்பிச்சு. சாயங்காலம் மறுபடியும் போனான், என்ன கண்ணா இன்னைக்கு எப்படி தபஸ் பண்ணேன்னு. சுவாமி எனக்கு கண்ணை மூடின்னு தான் எதுவும் பார்க்கப்படாதுன்னு. ஆனா பாருங்க, அவ ஒரு மல்லிப்பூ ஏதோ செண்பக பூ வச்சுன்னு வந்தாளா, இந்த மூக்கு அதை ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு உடனே சிந்தனை அவ பின்னாடியே போயிட்டு. அவ பின்னாடியே போயிட்டுன்றதுக்கு இன்னொரு கதை கூட சொல்லுவா. ஒரு சுவாமிகள் ஒரு சிஷ்யன் 2 பேரும் ஒரு கரையை கடற்கா போயிட்டு இருந்தான். அப்போ ஒரு பொண்ணு, ஒரு யங் கேர்ள் வந்து கால் 2 விளங்காத இருந்துருக்கா. அவ தவிக்கிற அந்த பக்கம் எப்படி போறதுன்னு தெரியல. இந்த குரு என்ன பண்ணார், சித்த இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதுகுல ஏறிக்கோன்னார். அந்த பொண்ணத்துக்கு முதுகுல வச்சிருந்தார், கொண்டு போய் அந்த கரையில விட்டார். பொண்ணுல போயிட்டே இருந்தார். இந்த சிஷ்யன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கேட்டான், என்ன சுவாமி நீங்க பண்ண ரொம்ப தப்புன்னா. என்னடா தப்புன்னு, நீ பெரிய வந்து யதி, நான் உனக்கு சிஷ்யனாக வந்திருக்கேன்,
இப்படி போது அந்த ஒரு பொண்ணை தூக்கி தோல்ல வச்சுன்னு நதி கறந்து போலாமா, தப்பு இல்லையான்னு கேட்டாராம். டே, நான் அவளை அப்பவே இறக்கி விட்டேன்டா, நீ இன்னும் சுமந்துட்டு வரையேன்னாராம். அந்த நதி தாண்டின உடனே அவளை நான் இறக்கி விட்டுட்டு வந்துட்டேன், நீ இன்னும் சுமந்துட்டு வரையான்னாராம். இது ராமகிருஷ்ணர் கதையில தான் சொல்லுவார். இப்ப என்ன ஆச்சு, மூக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும். சரி, அடுத்த நாள் பண்ண நீ மூக்கு அப்படி கொஞ்சம் மாதிரி அடக்கிக்கும். அந்த வாசனை வருதுன்ற அது தெரியும் போதே அது மூச்சு அடக்கிடும், அந்த காத்து உள்ள போகாதுன்னா. சரி, அன்னைக்கு முழுக்க தபஸ் பண்றான். பார்த்தா என்ன ஆச்சு, சாயங்காலம் மறுபடியும் போனா இன்னைக்கு எப்படி ஆகுதுன்னா, நான் மூக்க ஒரு மாதிரியா கண்ட்ரோல் பண்ணினேன், கண்ணையும் பார்க்காத கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். ஆனா சுவாமி, அவ ஜல் 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 ஜல்னு நடந்து வர அந்த காடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொலுசு ஓசையா இருக்கு, அது என் காதுல விழுந்துட்டே இருந்தது. அந்த ஜல் ஜல் ஓசை காதுல கேட்ட உடனே எனக்கு மனசு வந்து அவ பக்கம் போயிடுத்து. அவ வராளே, பார்க்க முடியலையே, அந்த அவளுடைய பூ வச்சென்ற கூந்தலுடைய வாசனையை நுகர முடியலையே, இப்படி ஆயிட்டேன்னு நினைச்சேன். என்ன பண்றது? ஓ, காதுல இப்படி ஆயிட்டா என்ன பண்றது? சரி, இதுக்கு ஒரு வழி சொன்னீங்க. ஒரு சின்ன பஞ்சை நல்லா உருட்டி காதுக்குள்ள அடைச்சிக்கோ. இப்படி ஒரு ஒரு அவயங்களுக்காக வந்து வழி சொல்லிட்டே வந்து, வாயாச்சு, கண்ணாச்சு, மூக்காச்சு, காதாச்சு, இப்படி ஒன்னு ஆச்சு. வாய் என்ன அப்படியே வந்து வாயை நல்லா கட்டியா மூடிக்கோ, அதை தவிர ஒன்னும் சொல்லாத, மனசை எதுவும் நினைக்காத, இப்படியே பார்த்துருந்தேன். இத்தனையும் ஆச்சு. கடைசியில வந்தேன். இப்ப என்னடா ஆச்சுன்னா, உள்ளுக்குள்ள ஒரு அந்த ஆத்மா வந்து இந்த மாதிரி நேரத்துக்கு வருவலே, இந்த மனசு சொல்லிட்டே இருக்கான். இப்ப வருவலே, இப்படி கண்ணை மூடின்ட்டியே, காதை வந்து பிளக் பண்ணிட்டியே, இந்த மாதிரி மூக்கை அடைச்சுட்டியே, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியேப்பா, இப்ப வரப்போறாள் கொஞ்ச நேரத்துல மனசு அவர் பின்னாடியே போச்சே சுவாமி. அதான் சொன்னார், மனம் அடங்கலன்னு சொன்னா வேற எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப இந்த பஞ்சேந்திரியங்களையும் கெடுக்கிறது இந்த மனசு தான். இந்த மனசை முதல் அதுதான் எல்லாருமே பெரியவாள்லாம் சொல்லும் போது மனசை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும். இந்த மனசு என்ன பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா, உற ஒட்டார் ஒன்றை உண்ண ஒட்டார் மலரிட்டு தாள் சேர ஒட்டார் ஐவர் செய்வது யான் செய்கிறேன். இந்த ஐவர் செய்கிறத யான் செய்ய, யான்னா மனசா. இந்த மனசு ஏண்டான்னு அப்படி கெட்டு போறேன்னு அதை நான் தான் பண்றேன். எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, ஓர ஒட்டார் ஒன்றை உண்ண ஒட்டார்னு. அதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த பகவான் அடையணும்னு நினைக்க விடாதான், அதே சமயத்துல அந்த பாதத்தை பணிஞ்சு அவனை சேரணும்னு செய்ய விடாதான். இந்த பஞ்சேந்திரங்களும் கெடுத்துருவான் வேலை சேர், அந்த மனசு தான் அப்படி பண்றது அப்படின்னார். அதான் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற ஐவாய் வேட்கை அவாவினை கைவாய் கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் விளங்காது வீடு பெறும். நாலடியார் சொல்லும்போது இந்த நாலடியார் என்ன சொன்னார்னாக்க, விளங்காது வீடு பெறும். யார் வீடு பெறுவான், முக்தியை யார் அடைவான் அப்படின்னு கேட்டா, ஆற்றல் உடையான் விளங்காது வீடு பெறுவான். கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான். கொஞ்சம் கூட மனசு சஞ்சலம் இல்லாத சில காத்து இதுல இருந்து விலகாத நின்றான்னா அவன் போய் முக்தி அடைவான்னா எதை காக்கணும்னா அவாவினை, ஆசை. அது எப்படி வருதுன்னு, இது வேட்கை ஆவா, இதுல இருந்து வருது. இவ்வளவுதான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என இந்த பஞ்சேந்திரியங்களால வரக்கூடிய இந்த 5 வாய்கள் வழியாக வரக்கூடிய இந்த வேட்கை அவாவினை நம்ம கை வாய் கலங்காமல் காத்து வைக்கும் ஆற்றலுடையான் விளங்காது வீடு பெறும். நாளையார் எக்கச்சக்கமா சொல்லப்பட்டார். இந்த மனசு என்ன பண்ணுமான்னாக்க, அதுக்கு இது ரைட்டு தப்புன்னு வந்து தோணாதான். புத்தி வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் வசந்த நிலை இருந்ததுன்னா மனசு அது சொன்னபடி கேட்கும். இது புத்தி அடங்கி போய் மனசு வந்து ஓவர் பவர் பண்ணி இது சொல்லிதான் புத்தியும் கேட்டானோ. சில பேர் என்ன பண்ணுவாலாம், ஆசை ஏதாவது கிடைக்காதா, ஏதாவது கொடுக்க மாட்டான். 5 கொடுத்தா 10 கொடுக்கப்படாதான்னு தோணும், 10 கொடுத்தா 20 கொடுக்கப்படாதான்னு தோணும். இது மாதிரி எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போறாதுங்க, ஆசை மேலிட்டு போயிட்டே இருக்குமா. இந்த மாந்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவானா, பணம் இருக்குன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்க, அந்த பணம் உடையவனை பத்தி கொண்டு விட மாட்டான். நாலடியார் அதே சொல்லும் போது, ஆகாது எனினும் அகத்து நெய் உண்டாகில் போகாது எறும்பும் புறம் சுற்றும். இந்த எறும்புக்கே ஒரு ஆசை, இத்தினூண்டு ஜந்து, இந்த குட்டி சித்தன் கூட பார்த்தேன், இவ்வளோண்டு குட்டி ஜந்து, அதுக்கு மூக்கு, அதுக்கு ஒரு வாசனை வச்சுன்னு போறது, அதுக்கு 6 காலம் 8 காலம் வச்சிருக்கான் பகவான். கண்ணு வேற துண்டுக்கு 2 கண்ணு இது பார்த்துன்னு போறது. ஒரு இடத்த தேடிட்டு போய் முதல்ல மோப்பம் முடிச்சு இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு வருது, வந்து கூட்டத்தை ஆயிஷன் போது. எத்தனை அறிவு பாருங்க, அதுல எவ்வளவு பெரிய பிரெயின் செல் இருக்கும், அதுவே ஒரு செல் தான் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பிரெயின். இது திட்டம் போட்டு முதல்ல எல்லாத்தையும் போய் பார்த்துட்டு வந்து சர்வே பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி வந்து கூட்டத்தோட அடிச்சுன்னு போய் இந்த எறும்பு அங்க போய் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த டப்பா உள்ள நெய் வச்சிருக்கான். இது மேல சுத்தி சுத்தி வருது, அந்த வாசனை தெரியறது. இந்த வாசனையிலே உள்ளுக்குள்ள ஏதோ பொருள் இருக்குன்னு அதுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. ஆகாது எனினும் தனக்கு கிடைக்காதுன்னு கண்டிப்பா தெரியும். தெரிஞ்சாலும் அகத்து நெய் உண்டாகல், இந்த டப்பா உள்ளுக்குள்ள அகம்னா உள்ள டப்பா, இதுக்குள்ள நெய் உண்டாகல், நெய் இருந்துச்சுன்னா போகாது எறும்பும் புறம் சுற்றும். அதை விட்டு போகாது எறும்புக்கே புறம் சுற்றும், மேல சுத்தி சுத்தி வருமா அந்த வாசனைக்கு. இது மாதிரி என்னன்னா, யாதும் கொடார் எனினும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவன்.
சல்லி காசு கொடுக்க மாட்டான் சுவாமி, ஒரு பைசா தரமாட்டான்னு தெரியுமா, ஆனா கூட எப்பாவது ஒரு தடவை மனம் இறங்கி தரமாட்டான உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தில். அப்படி பணம் இருக்க உடையார்னா பணத்தை உடையவர்கள், குணமுடையார்ல சொல்ல, பணம் உடையவர்களை பற்றி கொண்டு உலகத்தவர் விடார்ல. இதே சம்ஸ்கிருதத்திலையும் இருக்கு, துராசதேரப்பி அந்தரவஸ்தி தேகிறது. எதே அர்த்தம் தான், கிடைக்காதனால உள்ள வச்சிருக்க நெய்க்காக பிப்பீலிகா பிராமியத்தை பாஜனோபரி. அந்த பாத்திரத்துக்கு மேல இந்த பிப்பிகா எறும்பு வந்து பிப்பீலிக்கான எறும்பு அது மேல சுத்திட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி அதானசீலம் தனினம் ஜனாக, அதானசீலம் தானசீலம் கொடுக்குறங்கிற எண்ணம், அதானசீலம் கொடுக்க கூடாதுங்கிற எண்ணம். அப்படி உன்ன தனினம் ஜனாக பணக்காரனை பத்தி ஜனங்கள்லாம் சமாசயத்து நபரித்த ஜந்திகன், சமாசன அவனை போய் அண்டி அவனே சேவை பண்ணி நீதான் எல்லாம் அப்படிங்கிற, நீதான் மரகதம், நீதான் கோமேதகம், நீதான் வந்து கற்பக விருட்சம், நீதான் காமதனம். ஒரு முட்டாள் பணம் வரும் இருக்கும், ஏன்னா லட்சுமி சரஸ்வதி ஒன்னா இருக்க மாட்டான்பா. செல்வம் இருக்கிற இடத்துல அறிவு இருக்காது, அறிவு இருக்கிற இடத்துல பணம் இருக்காது. பெரிய செல்வம் தான் அவன்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு, ஆனா அவனுக்கு புத்தி கிடையாது, படிப்பு கிடையாது. ஒரு பெரிய புலவர் அங்க போய் நீதான் வந்து மாணிக்கம் அப்படின்னா அவன் கல்லுன்னு சொல்லி திட்டுறான்னு நினைச்சுப்பான். நீதான் வந்து காமதேவன் மாடுங்கிறானேன்னு நினைச்சுப்பான். நீதான் கற்பக விருட்சம்னா மரம்னு சொல்றானோ அவனை அடிச்சு விரட்டுமா, பிரயோஜனம் இல்லை. சோ எறும்பு, சின்ன எறும்பு கூட உள்ளுக்குள்ள நெய்க்கா கிடைக்காத சுத்தி சுத்தி வருதுன்னா, இத ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ரொம்ப அழகா சொன்னார். இந்த மனசு இப்படி ஆசை ஆசைன்னு அலையிறது, அதை என்ன பண்ணுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெரிய ஆசையில சின்ன ஆசை கொண்டு சின்ன ஆசையில விடுவிச்சு பகவான்கிட்ட சேர்க்கணும்னா. எப்படின்னா பெரிய லட்டு ஒண்ணு பண்ண சொன்னாராம் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி வச்சுட்டா. பண்ணி வச்ச உடனே இப்படி யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது விவேகானந்தர் நரேந்திரன் அவரை வந்துட்டு பார்த்து சிரிச்சாராம். என்ன இருக்கு இவ்வளவு பெரிய லட்டு வச்சுட்டா, இப்பவே பண்ணியாச்சு, சாயங்காலம் தான் நைவேத்தியம் அம்பாளுக்கு, அது வரைக்கும் இப்படியே வச்சிருந்தா அதுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டாம்னு ஜனங்கள்லாம் நினைக்கவே இல்லையே. பரமஹம்சர் கேட்டா இதுக்கு என்ன வந்துடும் நினைக்கிறேன்னு. எப்படி ஆசையில ஜனங்கள்லாம் போய் பணக்காரனை சுத்தி அலையறாளோ அது மாதிரி இந்த மனுஷா அலையிற மாதிரி இந்த எறும்பு கூட்டம் கூட்டமா வந்து இந்த லட்டு சுத்தி வந்து அரிச்சுப்படுமே. அது வரைக்கும் இதுக்கு என்ன வழி நீதான் சொல்லேன்னு உடனே சொன்னாராம். இந்த லட்டுவை சுத்தி ஒரு சின்ன கோலம், ஒரு லைன்ல ஒரு இழ கோலம், எதுல ஜீனில. அப்ப இந்த எறும்பு வந்ததான் என்ன பண்ணித்தான்னா இந்த ஜீனியில நின்றுட்டு உள்ள போவே இல்லையா. நாமளும் அந்த மாதிரி பெரிய ஆசையில இருந்து விலைக்கு சின்ன ஆசை, அப்ப சின்ன ஆசையில இருந்து விலைக்கு ஆசை இல்லாத தன்மை அப்படின்னு பண்ணிட்டோம்னா அந்த அந்த சர்க்கரை கூட போக முடியாது. இன்னொரு வட்டம், அதாவது ஒரு கசப்பா இருக்கதா போட்டோம் வச்சுங்க, அது சர்க்கரை இருக்குன்னு அதுக்கு வாசனை தெரியுது, உள்ள லட்டு இருக்குன்னு தெரியுது, இது நமக்கு கிடைக்காது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு திரும்பி வந்துடும். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பழக்கணும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கதை அது. இது வந்து பெரியவா கூட இந்த கதையை சொல்லிருக்கா, இந்த லட்டு கதையை பெரியவா கூட சொல்லிருக்கா. எப்படி ஒரு பெரிய லட்டுவை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு சின்ன சர்க்கரையில ஒரு லைனை போட்டு விடுறோமோ அது மாதிரி அந்த மனசையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லோகாயுதமான விஷயங்கள்ல இருந்து அதை விலைக்கு அம்பாள்கிட்ட கொண்டு வரதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்பா. அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைக்கு நம்ம வரணும்னா ஆசையை விட்டணும்னா மெய் வாய் விழி நாசியோடு செவியாம் ஐவாய் வழி செல்லும் அவாகனையே. இந்த 5 பஞ்சேந்திரங்கள் வழியாக வரக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம ஒழித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த முருகனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா. ஆனா முருகனுடைய அருள் கிடைச்ச என்னத்துக்கு நமக்கு அவ்வளவுதான் அவசியம். இந்த ஆசைகள், இந்த பஞ்சேந்திரங்கள் வந்து எத்தனையோ காரணங்கள் ஆசைப்பட்டு காரியத்தை நடத்த ரொம்ப சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கும். இதை விட வேற ஏதாவது சுகம் இருக்கா அப்படின்னு. துணைன்னு என்ன வரும்? எதுவுமே வராது. இந்த ஆசையினால சேர்த்து வைக்க பொருள் வரப்போறதா? வரப்போறது இல்லை. பாசத்தினால வச்சிருக்க பந்தங்கள் வரப்போறதா? உற்றார் உறவினர் யாரும் வரப்போல, உற்றார் உற்று பெற்றார் உறவினர் யாரும் சுற்றம் யாரும் வரப்போறது இல்லை. அப்ப என்னதான் வரும்? அவனுடைய அருள் ஒண்ணுதான் வரும். சோ அதனால அந்த அருள் வேண்டி நீ போகணும். அந்த அருள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆசை ஒழிச்சுதான் ஆகணும். அருள் வேணும்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா அவன் நினைச்சுன்று. அவன் நினைச்சா என்ன பண்ணுவான்? விழிக்கு துணை திருமென்மலர் பாதங்கள். உன்னுடைய விழிக்கு, உன்னுடைய கண்ணுக்கு துணை என்னன்னா அந்த மென் மலர் பாதங்கள், அந்த தாமரை போன்ற பாதங்களுக்கு உன்னை விழிக்கு துணை. நான் பார்த்துட்டே இருந்தா பாதங்கள் மனசுல பதிஞ்சிடும். அப்ப அந்த கண்ணு உன்னை வேற எங்கேயுமே எடுத்துன்னு போக அந்த பாதத்துக்கிட்டே எடுத்துன்னு போகும். மெய்மை குன்றா மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமம். மெய்மை குன்றா மொழி, அதாவது பொய்யில்லாத உண்மையாவே பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய, உண்மையே சொல்லக்கூடிய பொய் சிறிதும் கலக்காத நம்முடைய பேச்சிருக்க அந்த மொழி, இதுக்கு துணை என முருகா எனும் நாமங்கள். ஏன்னா சதா சிற்பகாலம் முருகா 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 முருகான்னு சொல்லிட்டோம்னா வேற எதுவுமே மனசுக்கு வராது. முருகா, சண்முகா, கந்தா, கடம்பா, கார்த்திகையா, குஹா, கலிகௌரா, தேவசனாவதே, நிறைய சொல்லிட்டே இருக்காங்க. எத்தனை நாமங்கள் இருக்கு? 1000 நாமங்கள் ஏன் வச்சாருன்னா ஏதாவது ஒரு 5ஆம் மனசுல பதிட்டுமே, ஏதாவது ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு போட்டுமே இல்லையா? 1000 நாமாக்களை ஒன்னை தேடி வச்சானோ இல்லையோ அஜாமிளன் பிள்ளைக்கு, அவன் வந்து வேணும்னு வச்சிருப்பான்னு தோணல, ஏதோ பேர் அவனுக்கு அந்த சமயத்துக்கு தோணு இருக்கு, நாராயணன் வச்சுட்டான். கடைசியில நாராயணனை கூப்பிடணும் கூட அவன் கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டான். கடைசி பிள்ளைகிட்ட ரொம்ப பாசம், நாராயணான்னு கூப்பிட்டான்.
அப்ப யம பட்டர்கள்லாம் வந்து ஆச்சரியம் பார்த்துட்டு இருக்கா. இப்போ சண்டையே வந்து விட்டோம். நாராயண பட்டத்தை சொல்றார், 2 பேருக்கு சண்டையா, யம பட்டர்களுக்கும் விஷ்ணு தூத்தாளுக்கும் சண்டையா. அப்ப விஷ்ணு தூத்தாள்லாம் சொன்னாராம், என்ன சொன்னா அப்படின்னாக்க, என்ன பெரிய பாவம், அவனுடைய நாமத்தை சொன்னாலே பாவம்லாம் போயிடுமே, அவன் பார்த்துட்டாலே பாவம் போயிடுமே, உலகத்துல தீராத பாவம் இருக்கான, முன்ன செஞ்ச பாவம், இப்ப செஞ்ச பாவம், கொண்டு வந்த பாவம், கொடுத்த பாவம், எதுவா இருந்தாலும் அவனுடைய கருணை இருக்க வச்சு போயிடும் சொன்னாலாமே, அதெல்லாம் உண்மையான்னு கேட்கிறேன். அப்படி சொன்னாலாமே, நீ ஆமான்னு சொன்னியாமே, ஆமான்னு சொன்னனால அந்த விஷ்ணு பட்டர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ண, இவர் ஐசன் போட்டு தயாராயிட்டா. இப்ப யமன் சொன்னானா தன்னுடைய யம பட்டர்களை பார்த்து, டே இனிமே அந்த விஷ்ணுவுடைய பக்தாட்டெல்லாம் போகாதுங்கடான்னு அவனுக்கு பாடம் நடத்திட்டானா. எல்லாருக்கும் பாடம் நடத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அவனுடைய வாள்களுக்கெல்லாம், கிங்கர்களுக்கெல்லாம், இனிமே விஷ்ணு பக்தர்கள் விஷ்ணுடைய பாதத்தை யாரெல்லாம் ஸ்மரிக்கிறாரோ அந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்காதீங்க, போகாதுங்க. இப்படி பண்ணார். என்ன பண்ண, மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள், முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடனும் மயூரம் மேனர். முன்ன பண்ண பாவங்கள் எல்லாம் இருக்கே, அந்த பாவத்துக்கெல்லாம் அவனுடைய தோல், அவனுடைய புஜங்கள் இதெல்லாம் துணையா வரும். அதெல்லாம் நம்மளோட வேரோடு அழிச்சுவிடும். நம்முடைய வினைகள் எல்லாம் அழித்து நம்ம தூய்மையாக பண்ணி மோட்சத்துக்கு உரியவனாக அருகதை உள்ளவரா நம்மளை பண்ணிடும். பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேல். தனியா போற வச்சுக்கோ, முருகா முருகான்னு சொல்லணும்னா ஒண்ணுமே கஷ்ட நஷ்டம் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மளை பார்த்தாலே எல்லாரும் பயப்படுவானா, நம்ம பின்னாடி ஒரு காஞ்சி பகவான் வந்து காப்பாத்திட்டே வருவான் அப்படிங்கிறார். அதனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய சேவர் கொடியும் அவன் வரக்கூடிய மயிலும் அவனுடைய கையில் இருக்க வேலும் துணையாக வரும்னார். இப்படி வந்துடுத்து சொன்னா, முருகன் என் முன்னாடி தோண்டிட்டு நான் சொன்னா, நாளென் செய்யும் வினை தான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும், கொடும் கூற்று என் செய்யும், குமரேசர் இருதாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் ஷண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே, எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே. எனக்கு முன்னாடி வந்து அந்த முருகப்பெருமானுடைய 6 முகங்களும் அவனுடைய பாதங்கள், 2 பாதங்கள்ல சிலம்பு கொலுசு போட்டிருக்கான், தண்டைன்னு ஒன்று போட்டிருக்காரு. அப்புறம் ஒரு வட்டமா ஒன்று இருக்கும், அது தண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிலம்புன்னு உள்ளுக்குள்ள மாணிக்க பறகள், முத்து பறகள்லாம் இருக்கும். இவர் காப்பு மாதிரி போட்டிருப்பான். இத்தனையும் போட்டிருக்க அந்த கால் ஜல் ஜல்ல சத்தம் கேட்டு வந்துட்டு இருக்கான். அது மாத்திரம் இல்லை, அவனுடைய திட காத்திரமான புஜங்கள் இருக்கு, 12 கரங்கள் வேற இருக்கு. இப்பேற்பட்ட வந்து முன்னாடி வந்து நின்னுட்டான்னா நாள் என்ன செய்யும்? இது நல்ல நாள் கெட்ட நாள் ஏதாவது, ஈதினமே சுதினமுன்னர் தியாகராஜ சுவாமி. எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான். பகவான் நினைச்சுட்டு அவருடைய அருள் இருந்துருச்சுன்னு சொன்னா எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான், எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் நாள் என் செய்யும். எந்த நாள் எனக்கு என்னத்தை பண்ணிடும்? எல்லா நாளும் நல்லதான் பண்ணும். ஏன்னா அவனுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா விதின்னு சொல்ல, விதியை எழுதக்கூடிய விதின்னு பிரம்மாக்கு பேர். ஏன்னா விதி எழுதுறதுனால இப்படிதான் இருக்கணும் விதிக்கிறான் இல்லையா. அவனே உள்ள போட்டானே, அவனே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டானே இல்லையா. சரி, அவனை விட்டுடுன்னு சொல்லுவான். அந்த அப்பாவே ஒரு நிமிஷம் கதிகலங்க வச்சுட்டானே. அப்பேற்பட்ட முருகப்பெருமானை பார்த்து எமன் பயப்பட மாட்டானா? இல்ல இந்த கோள்கள்லாம் பயப்படாதா? இந்த நாள் பயப்படாதா? நாள் என்ன பண்ணிடும்? நாளை செய்யக்கூடிய திவாகரன் பேர், ஆதித்யனுக்கு திவாகரன், திவாம் கரோத்தி யஹாசா, பகலை செய்பவன், பாஸ்கரன், ஒளியை தருபவன். இப்படிப்பட்ட அந்த சூரியன் இருக்கானே, அவன் தானே ஒரு நாளும் புதுசா பண்றான். அவன் கண்டு பயப்படுவான். எல்லா நாளும் நல்ல நாளா பண்ணிடுவான். இந்த பிரம்மா இருக்கார் பயந்து ஏற்கனவே ஒரு தடவை அவஸ்தப்பட்டாச்சு முருகன். அவ பக்தாளுக்கெல்லாம் எல்லா நாளும் நல்லதாவே எழுதிப்படுவாங்க. முருகனுக்கு வந்து விதி சுபகாரகன் பேர். பிரம்மா இதுல விதியை சுபமா மாத்திடுவானா, விதி சுபகாரகன். அவன் விதிச்ச விதியை அவன் மாத்திடுவான்னா அதனால நாள் என்ன செய்யும்? சரி, வினைதான் என்ன செய்யும்? முன் செய்த வினை, அந்த பழிபாவங்கள் கொண்டு வந்திருக்கமே, அது என்ன பண்ணிடும்? இவன் பார்த்தா எல்லாம் போயிடுமே, எல்லாம் மாறி போயிடும், ஒரு நிமிஷமா மாறி போயிடுமே. அந்த போட்டோல பார்க்க நெகட்டிவ் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ஏதோ இதை பார்த்தா பயமா இருக்கும். ஆனா அதை போட்டோ பிரிண்ட் போட்டா வேற அழகா கலர் கலரா இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்த வினைகள்லாம் நெகட்டிவ் மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா பயமா இதுவா அப்படின்னு அந்த போட்டோ மாதிரி அந்த நெகட்டிவ் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறச்ச பார்த்தா கலர் கலரா ரொம்ப பிரமாதம், சுவாமி அலங்காரத்தோட பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். அப்படி தெரியுற மாதிரி அருளும் அந்த மாதிரி தெரியும். அது வந்து நாள் நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது, வினைகளும் ஒண்ணு பண்ணாது. என்னை நாடி வந்த கோள் என்ன செய்யும்? இந்த கோள்கள்ங்கிறது என்னன்னாக்கா இங்க நவகிரகங்கள். நவகிரகங்களும் என்ன பண்றதுன்னா அதுகளுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கான் பகவான். கிரகங்கள் வந்து சஞ்சாரம் இல்லை, அதனால கிரகச்சாரம். என்ன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கணும், எல்லாம் கிரகச்சாரம் சார் அப்படிங்கிறோம். இந்த கிரகம் சுத்தி வருது, ஒரு கிரகத்திலயும் இருக்கும் இல்லையா. அது ஒரு கிரகம் ஒரு கிரகத்துல, இதுல எத்தனை வேடிக்கை பாருங்க. 12 ஸ்தானங்கள் வச்சிருக்கா, 9 கிரகங்கள் தான். இல்ல ஒன்னொன்னுக்கு 2 வேட்டை வேற கொடுத்துருக்கா. ஒரு வீட்டுல இருக்கும் போதே உபத்திரம் பண்றது, 2 வீட்டுல இருக்கு. இது தன் வீட்டுல இருந்தா அவன் நல்லதை பண்ணுவான்ங்கிறா. ஆனா இருந்தாலும் பண்ண மாட்டான், அவன் பாக்குறானே அதனால பண்ண மாட்டாங்க.
என்ன கஷ்டம், இந்த ஜோதிஷத்தை தெரிஞ்சதாலும் கஷ்டமா இருக்கு, தெரியாட்டாலும் கஷ்டமா இருக்கு. அவன் என்னென்ன பண்ணான், இந்த சோழியை குளிக்க போறா 7, 8, 6 வருது, இதை வச்சு ஜோசியம் சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம விதியே இந்த சோழியில தான் இருக்குன்னா அப்புறம் பரமாத்மா எதுக்கு, நம்ம பக்தி எதுக்கு, வேதாந்தம் எதுக்குன்னு புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. ஏன்னா நமக்கு தான் புரியலையோ, இது ஒரு மாயையில ஒரு அம்சமானு புரியல. ஏதோ சோழியை குளிக்க போட்டாங்க, 5 வந்து விடுசாங்கிறான், 1, 2, 3, 4 கடகம் கண்டால் விஷனம் இல்லைங்கிறான். ஒரு மலையாள ஜோசியர் ஒருத்தர் பார்த்தோம், அவர் ஏதோ போட்டு பார்த்து கடகம் ஒண்ணும் கடகம் கண்டால் விஷனம் இல்லை அப்படின்னாரு. கரெக்டா சொல்றது? இப்படிதான் சொல்றாரா? அந்த கடகம் வந்து கொடுத்தோன்னா விஷனம் இல்லை, அவனு துக்கம் இல்லை, கஷ்டமே இல்லைங்கிற அந்த சோழி குளிக்கு போட்டான். ஏன்னா அதுல அப்படி தெரியறது, அது மாதிரி தெரியறது அப்படின்னு சொல்றான். இந்த நேரத்தை பண்ணக்கூடாது, எல்லா ஊரெல்லாம் கல்யாணம் பண்றான். இவன் ஒரு கிரக பிரச்சனை இன்னைக்கு வைக்காதீங்க சார் உங்களுக்கு ஆகாதுங்கிறான். இப்ப கும்பாபிஷேகத்தையே நம்ம இந்த கோயிலுக்கு இன்னைக்கு வச்சா ஆகாதுங்கிறான். ஒரு பெரியவர் வைக்கலாங்கிற, 100 பெரியவர் கூடாதுங்கிற, இப்படிலாம் இருக்கு. இது வந்து என்ன கோள்களை வச்சுன்னு சொல்ல, கிரக சாரத்தை வச்சுன்னு சொல்றான். நான் சாதாரண காளிதாசன் போய் வேடிக்கையா சொன்னா, எல்லாருக்கும் 9 கிரகம் தானா, இந்த பொண்ணை தத்துவனுக்கு 10 கிரகம் தான். ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டா, சதா வக்கரஹா சதா குரூரஹா சதா பூஜாம்ச அபேட்சத்தை. அவன் எப்ப பார்த்தாலும் வக்கரம், எதை சொன்னாலும் ஒரு வேற மாதிரி அர்த்தம் பண்ணிப்பான், வக்கர புத்தியாவே இருந்துருப்பான். அவர் பார்த்த மாப்பிள்ளைகள் அப்படி இருந்திருப்பாலும் சரி, இப்ப எல்லா மாப்பிள்ளையும் ரொம்ப நல்லா தாங்குற மாதிரி தான் அமைகிறா எல்லாருக்கும். சதா வக்கரஹா சதா குரூரஹா, கடுமையான கொடூரமான சிடுச்சிடுன்னு இருப்பான். என்ன இவ்வளவுதானா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வையிலேயே என்ன அல்பமா பண்ணிருக்கேன்ற மாதிரி பாத்துருவான். சதா வக்கரஹா சதா குரூரஹா, இது மட்டுமே சதா பூஜாம்ச அபேட்சத்தை. அவனுக்கு எப்பவும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பூஜை பண்ணி இருக்கணுமா, பகவானை விட்ட பர வேண்டாமா, மாப்பிள்ளைய பண்ணுமா. இப்ப என்ன பண்ணான்னா, கன்னியாராசவு சதா அஸ்தித்வான, கன்னியாராசினர் பொண்ணோடு வீடு. இங்க கன்னி ராசின்னு அந்த கிரகமா சொல்றதுக்காக கன்னி ராசினர், இங்க கன்னியா ராசினர் பெண்ணோடு வீடுன்னா மாப்பிள்ளை மாமனாரோட வீட்டுல சதா ஸ்தித்வான், எப்பவும் நின்றுட்டு உட்கார மாட்டானா, நின்றுட்டே இருப்பான், காரியம் முடிய இருக்கு. சதா ஸ்தித்வா ஜாமாதா தசமோ கிரகான், இந்த ஜாமாதான மாப்பிள்ள இருக்கான இந்த பொண்ணை பெற்றவனுக்கு 10வது கிரகம். இப்படி அவர் சொல்லிட்டு இந்த கோள்கள் என்ன பண்ணணும்னா என்ன வேணாலும் பண்ணும், அது அந்தந்த ஸ்தானத்துக்கு உள்ளதா பண்ணிடும். இதுல இருந்தா 8ல இருந்தா ஒண்ணுங்கிறான். நீங்க பாருங்க, லக்னத்துல இருந்து பார்த்தா அந்த சரி 3 இடத்துக்கு வருது. அர்த்தாஷ்டம சனின்னு ஒண்ணு வருது, அஷ்டமத்து சனின்னு வருது, 7 நாட்டு சனின்னு ஒண்ணு வருது, அப்புறம் வந்து சனி தசைன்னு ஒண்ணு வருது. 4 லக்னத்துல இருந்து இந்த 4, அதுக்கப்புறம் வந்து ராசியில இருந்து இந்த 4. அப்படி பார்த்தேன்னா உங்க லைஃப்ல 30 வருஷத்துல ஒரு ஹாஃப் லைஃப், 60 வருஷத்துல ஒரு இது முடியாது. 60 வருஷத்துல 30 வருஷம் நல்லா சௌக்கியமா இருந்தாலும் இல்ல, 30 வருஷம் கஷ்டப்பட்டவாலும் இல்லைங்கிற பழகிப்பட்டது கஷ்டம் நமக்கு. அடுத்த 30 வருஷத்துல கஷ்டப்பட்டவனுக்கு இப்படி சுத்தி சுத்தி வரதே தவிர, எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல 8லயோ 4லயோ 10லயோ இருந்துட்டே இருக்குது சனி இல்லையா. நம்ம பாருங்க ஏதாவது என்ன சனியன்கிறோம், ஏன்னா அவ்வளவு விருப்பமா இந்த கிரகத்தை. ஆனா சனியை மாதிரி கொடுக்கறவாள் இல்ல, சுக்கரனை மாதிரி துவைக்கிறவாள் இல்லைன்னு கூட பழமொழி ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியல. இப்படி ஏதோ ஒரு இந்த கிரகங்கள் இருந்து நமக்கு படிச்சுட்டு தான் இருக்கும். இது ஒரு நல்ல கிரகம்ங்கிறான், ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு போட்டான் சார் மறைஞ்சுட்டாங்கிறான். நான் எங்க அப்பா வெடிக்கா கேட்கறது, ஏன் 9 கிரகம் தான் இருக்கு, அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சு எல்லாம் வரும், எல்லாம் இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ஆனா அவனுக்கு கண்ணு தெரியாம சில தப்பா கணக்கு போடுவார், 7 நாள் 17 எழுதி போயிரு எங்கேயாவது. அப்புறம் திருப்பி அவனை தேடின்னு ஓடுவார், ஐயோ தப்பா சொல்லிவிட்டேன்னு. இந்த 88 வயசுல குச்சி கூட எடுத்துக்காத குடுக்குறன்னு ஓடி போய் ஆத்துல போய் ஐயோ அது மாதிரி தப்பா கணக்கு போட்டேன், டோட்டல் தப்பு பண்ணிட்டேன், எல்லாம் மாறி போயிடுச்சு. நான் சொல்றது இந்த 12 இடங்கள் இருக்கு, இருக்கிறது 9. ஏன் ஒரு சில சமயத்துல இதை 3, 4 ஏன் வைக்கல? சுக்கரனும் சனியும் சேரப்படாதுங்க, சூரியனும் புதனும் சேரப்படாது. என்னவோ சொல்றாரு, சூரியனும் சனியும் அப்பா பிள்ளை 2 பேருக்கு ஆகாதுங்க. அவள் நன்னா இருந்து காமிக்கணும், அப்பா பிள்ளையும் சௌக்கியமா இருந்து உலகத்துக்கு காமிக்கணும். அவளே சண்டை போட்டுனா அதை பார்த்து இப்போ அப்பா பிள்ளையும் எதிரும் புதிரமா நிக்கிறா. இதெல்லாம் மாற்றி எழுதிருங்க, எல்லாத்தையும் நல்ல நல்ல இடத்துல போடுங்க. அது அப்பா சொல்ற, அப்படிலாம் போடாதா, ராமனுக்கு அமைஞ்ச மாதிரி கிருஷ்ணத்துக்கு அமைஞ்ச மாதிரி அந்த இந்த கிரகங்கள் அவா ஸ்தானத்துல சௌக்கியமா இருந்துட்டு எப்ப வரான்னு காத்துட்டு இருக்கணும். ஒரு சங்கீத வித்வான், ஒரு சின்ன பையன் ரொம்ப நன்னா வாசிப்பான் மேண்டலின். அவனை பத்தி இது எழுதுறாரு, விமர்சனம் எழுதுறாரு, பெரிய கிரிட்டிக். அவர் யாரும் அவர் வாயில புந்து வெளில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் எழுதினார், இந்த பையன் இருக்கானே அவன் ஒன்னும் சமத்துக்கு இடத்துக்கு வரது இல்லைன்னு. ஏன்னா அது வந்து நிக்கிறதான். சங்கீதத்துல வந்து சமத்துக்கு வருதுன்றது பெரிய காரியம், இந்த இடத்துக்கு வருது சமத்துக்கு வருது பெரிய போட்டு பார்த்துரும். பெரிய மகாத்வாங்களே ஒரு 4 லட்சம் தள்ளி போச்சுன்னா அவர் சுத்தின்ண்டே இருப்பான். என்ன அண்ணா சுத்தின்ண்டே இருக்காளேன்னு பாவா, சங்கீதம் விஷயம் புரிஞ்சவள் தான். அந்த தாள கட்டு லய கட்டுலாம் அந்த தான் முடியும். இப்படி கொஞ்சம் அசந்தா கூட மாறி போயிடும். அது மாதிரி இந்த கிரகங்களும் இங்க இருந்தா பாத்தீங்கன்னா இங்க மறைஞ்சு போயிடுத்துங்கிறான். ஏன் மறைக்கணும்? எல்லாம் தாராளமா நல்ல இடத்துல போட்டுன்னு அப்பா சொல்ல. இந்த மாதிரி அதான் அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து காத்துட்டு இருக்குமா, கிருஷ்ணனுக்கும் ராமனுக்கும் முருகனுக்கும் இந்த மாதிரி காத்துட்டு இருக்கணுமா. அப்படி இந்த முருகன் என்ன பண்ணா காத்துட்டு இருக்க முடியாது பண்ணிடுவான். வினைதான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோள் என்ன செய்யும். இப்படி எனக்கு ஏதோ கெடுதல் பண்ணணும்னு இந்த கிரகங்கள்லாம் வந்துடுச்சு.
மாத்திடுவாங்க. டே இங்க இருக்கப்படாது, நீ அவனுக்கு எது பண்ணா நல்லதோ, எங்க இருந்தா க்ஷேமமோ, எப்படி பார்த்தாங்களோ அப்படி போ, இல்லைன்னா பிரம்மாக்கான கதை உனக்கு அப்படின்னு பயமுறுத்துவானா. உடனே இந்த கோள்கள்லாம் கை கட்டி நின்று எல்லாம் மாற்றி விடுறாங்க. மாற முடியல கூட இருக்கிறத விஷமம் பண்ணாத இருக்கேன்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்படி நாள் என் செய்யும், வினைதான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும், கொடும் கூற்று என் செய்யும். இத்தனை மீறியோ தவறான இல்லையோ வரான்னு சொல்ல யாரும் பார்த்தல, பார்த்தாலாவது சொல்ல முடியாது, சொல்றா பார்த்திருக்க மாட்டான். ஏதோ ஒரு ஊகம் தான் இப்படி இருப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடுமையா ஒரு கொடூரமா ஒருத்தனை வந்து சொல்லி இவன் தான் யமன் சொல்லல, அவன் தான் என்ன பண்ணிடுவான், அவனும் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா எங்க அப்பாட்டே ஒரு தடவை வந்து வாங்கி நல்லா இது அனுபவிச்சிருக்கான், அதெல்லாம் என்கிட்ட வர மாட்டான். அப்படியே வந்தா கூட என்னை பார்த்தோன்னு போயிடுவான். ஏன்னா நான் எங்க அப்பாக்கே உபதேசம் பண்ணிருக்கேன், அப்பனுக்கே உபதேசம் பண்ணணும் இல்லையோ. இப்ப மும்மூர்த்திகள்ல விஷ்ணு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா போயிட்டார், மாசுலன் அதெல்லாம் ரொம்ப பிரியமானவனா போயிட்டார். மிச்சம் 2 பேரும் போட்டு பார்த்திருக்கானு. அதெல்லாம் மும்மூர்த்திகளே இவன்கிட்ட இதுவா சௌஜன்யமா இருக்கும் போது யமன் என்ன பண்ணுவான், கூற்றுவன் என்ன செய்யும், கூற்று என் செய்யும். எப்போ அப்படின்னா, குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடுமே. அந்த முருகப்பெருமான 6 முகங்களோட 12 கைகளோடையும் அலங்கார பூஷித்தனாக வந்து நின்னுட்டான் சொன்னா, அந்த சலங்கையோட வந்து நிக்கிறான்னு சொன்னா, இதெல்லாம் எனக்கு என்ன பண்ண முடியும், என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நான் சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருப்பேன். இதான் அபிராமி ஏதாவது சொல்லும் போது, விரவும் புதுமலரிட்டு நின் பாத விரை கமலம் இரவும் பகலும் இறைஞ்சவல்லார் இமையோர் எவரும் பரவும் பதமும் ஐராவதமும் பகீரதியும் உறவும் குலிசமும் கற்பக காவும் உடையவரே. அழகான வாசனையோட கூடிய புது புஷ்பங்கள்லாம் எடுத்து அந்த அம்பாளுடைய பாத கமலத்துல போட்டு பகலா நம்ம வந்து அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவருடைய அருள் வேண்டும்னு கெஞ்சணும்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஸ்தானம் கிடைக்கும்னு, வானவர்கள்லாம் போற்றக்கூடிய ஐராவதத்து மேல பவரி வரக்கூடிய கற்பக விருட்சத்துக்கு உட்கார்ந்துக்கூடிய காமதேவனு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியமாக வஜ்ராயுதத்தை ஏந்தி வச்சிருக்கக்கூடிய ஐராவத் மேல வரான அந்த இந்திரன், அந்த பதவி நமக்கு கிடைச்சிடும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்தில் முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் 6ஆமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ய விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ய விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், சர்வஜ்ய விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு சன்னியாசாசிரமத்துக்கு ஒரு குரு, இந்த வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிறவர் வித்யா குருவா இருந்திருக்கார். சன்னியாசாசிரமத்துக்கு குருவா இருந்தவர் சங்கரானந்தர் அப்படின்னு. இந்த சங்கரானந்தர் அப்படிங்கிறவர் வித்யா தீர்த்தரோட சிஷ்யர். அவர்கிட்ட தான் இந்த மாதவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு அவர் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிற பெயரோட பிரசித்தமா இருந்தார். இவர் தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ரொம்ப முக்கியமான ரோல். இவர் குருவா இருந்தார். ஹரிஹரன் புக்கன் அப்படிங்கிற 2 பேர், இவ 5 பேர். ஹரிஹரன் அப்படின்னு 5 பிரதர்ஸ், ஹரிஹரன், புக்கன், கம்பன், மாரப்பன், முத்தா அப்படின்னு 5 பேர். இந்த 5 பிரதர்ஸும் சேர்ந்துட்டு அப்போ ஒரு பெரிய அந்த ஏரியால ஒரு திறமையான ஆட்சியாளர்களா இருந்தா. அப்போ மாலிக் காஃபூர் முதலான படையெடுப்பெல்லாம் இருந்து அந்நியர்கள்லாம் நாட்டை ஆக்கிரமிச்சதுனால இதுலேருந்துலாம் காப்பாத்துறதுக்கு இவ அந்த 5 பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 5 பேரோட கைங்கரியத்துக்கு மேல இந்த ஹரிஹரன் புக்கனையும் வச்சுட்டு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சமஸ்தானத்தை உருவாக்கி நம்ம தட்சிண தேசம் முழுக்கலும் பிராச்சீனமா அந்நியர்கள்டேந்து காப்பாத்தி நம்ம சனாதன வைதீக மதம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் இந்த வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிறவர். இந்த வித்யாரண்யருக்கு அம்பாளை குறிச்சு தபஸ் பண்ண புவனேஸ்வரி பூஜை பண்ணியிருந்தா அது சிந்தாமணி மடம்ங்கிற இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த புவனேஸ்வரி அந்த அம்பாளுக்கு பிரத்யட்சம். இந்த ஹம்பியில பார்த்தீங்கன்னா பம்பாதேவி பக்கத்திலே இந்த புவனேஸ்வரி சந்நிதியும் இருக்கு. அந்த ஹம்பியில தான் இந்த வித்யாரண்யரோட தபஸ் பண்ணின குகை இருக்கு. அந்த குகையில போய் பெரியவா தபஸ்ல இருந்தா.
அங்கேயே இருந்தா. இந்த வித்யாரண்யர் அந்த இடத்துல போய் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலவே பெரியவா அங்க போய் இருந்தா. அங்க அப்படி ஒரு பிரசித்தமான இடம், ஹிஸ்டாரிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நமக்கு ஆன்மீகத்திலையும் பார்த்தேன்னா வித்யாரண்யங்கிற பெரிய மகான் இருந்ததுனாலேயே அதுக்கு ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அந்த இடத்தோட பவித்திரத்தை கருதி தான் பெரியவா அங்க போய் வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இவருக்கு பார்த்தேன்னா இந்த வித்யாரண்யர் சில பேருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஐபிஸ்கெல்லாம் கான்டெம்பரரி. யாருன்னா வைஷ்ணவத்துல வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு சொல்றோம், அவரோட இவர் சமகாலத்தவர். அதே மாதிரி இன்னும் பல பேருக்கு அக்ஷோபிய தீர்த்தர் அப்படின்னு ஒருத்தர், சுதர்சன பட்டர்னு ஒருத்தர், இவாளுக்கெல்லாம் இவர் கான்டெம்பரரியா இருந்திருக்கு. இவரை பத்தின இன்னும் சில விஷயங்களை இவரை அபரமிவ சங்கரம் அப்படின்னு சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது. ஒரு கல்வெட்டு எங்கன்னு ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் கோவில்ல இருக்கிற பிராகாரத்துல இருக்கிற சிவத்துல இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டுல இவரை அபரசங்கரம் அப்படின்னே சொல்றது. அபரமிவ சங்கரம் அப்படிங்கிற சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது வித்யாரண்யர். அப்பேற்பட்டவர் இருந்த இடத்தினால அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணி நம்ம சனாதன மதத்துக்கு, வேதத்துக்கு, வைதீகத்துக்கு, அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கு பல கைங்கரியம் பண்ணியத்தினாலே அங்க போய் அந்த இடத்துல பெரியவா இருந்தா. அதுக்கு மேலே இவருக்கு நவமடிநாதர் அப்படின்னு ஒரு பேரு. அந்த காலத்துல இந்த 13ஆம் நூற்றாண்டுலாம் மாத்வ மதம் வந்தது. மாத்வருக்கு அப்புறம் இந்த கர்நாடகத்துல அவர் அஷ்டமடங்கள்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினதுனால இந்த வைத சித்தாந்தம் பிரசித்தமா இருந்தது. அதே மாதிரி லிங்காயத்துக்களோட வீரசைவம்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தது. அவா பல மடங்கள்லாம் வச்சுட்டு இப்படி ஒரேடியா ஒரு பக்கம் பார்த்தாக்கா வைஷ்ணவமான துவைதமான மடங்கள் சித்தாந்தம், இன்னொரு பக்கத்துல ஒரே வீரசைவம் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் போய் என்ன ஸ்மார்த்தமான விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் ஒண்ணு அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய பரம அத்வைதமான ஸ்மார்த்தமானது எல்லாம் தேஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற, மறைஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற இடத்துல தான் வித்யாரண்யர் வந்து 9 மடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த துங்கா நதிக்கரையில சிங்கேரிங்கிற இடத்துல மடம், இன்னும் கரவீரம்ங்கிற இடத்துல மடம், அதே மாதிரி இன்னும் ஆமணி அப்படிங்கிற இடத்திலும் புஷ்பகிரிங்கிற இடத்திலும் இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அவர் மடம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த ஹம்பியிலேயே விருபாட்ச மடம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹம்பியிலே அங்க ஒரு வித்யாரண்ய பீடம் இருக்கு. இப்படி பல இடங்களையும் அவர் ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணி அவருக்கு பிரசித்தமா இருந்தார். அந்த ஹம்பியில இந்த வித்யாரண்யர் மடம் இருக்கு. இந்த கோவில ஒட்டியே எல்லாம் இருக்கும். வித்யாரண்யர் தபஸ் பண்ண குகை பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா நதி, இந்த வித்யாரண்ய விருபாட்சேஸ்வர மடம். இந்த விருபாட்சேஸ்வர மடம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவ அந்த ஹரிஹர புக்கர்லாம் ஆச்சாரியாலா இருந்ததுனால இந்த வித்யாரண்யர் தான் ஆட்சி பண்றது. அதாவது விஜயநகரம் வித்யாநகரம் அப்படிங்கிறது விஜயநகரமா மருவி இருக்கு. இவர் பேர்லயே நாட்டுக்கு பேரையே வச்சுட்டு இவாள்கிட்ட அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரீதியா இருந்த ராஜாக்கள்லாம். அதுல பார்த்து அந்த சங்கம டைனாஸ்டியில பார்த்தீங்கன்னா இவாளுக்கு அப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்ததுனால இவாளுக்கு ராஜாக்களுக்கு உண்டான கிரீட்டம், சிம்மாசனம் முதலான பல எல்லாத்தையும் கொடுத்து இவாளோட நிழல்ல இருந்து இவாளோட ஆக்ஞையிலே ஆட்சி பண்ணியிருந்துதான் நமக்கு இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்றது. அதுக்குண்டான சின்னங்கள்லாம் இன்னும் பார்க்கிறோம். நாம சிங்கேரி முதலான எல்லா இடங்கள்லயும் அந்த ராஜாக்களுக்கு உண்டான லட்சணம் தோரணைகளுடன் இருக்கிறது காரணம் இப்படி இந்த வித்யாரண்யக்கு வந்த அந்த வாரிசுங்கிறதுனால, இந்த பரம்பரையில வந்ததுனால. அப்படி இந்த வித்யாரண்ய தபஸ் பண்ண இடம், அந்த ஆசிரமம், அந்த மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா பக்கத்துல இருக்கு. இந்த ஆச்சாரியர்கள் துங்கபத்ரால போய் ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறது கூட இல்லாத அந்த துங்கபத்ராலேருந்து ஒரு கெனால் மாதிரி வச்சு இந்த வித்யாரண்ய மடத்துல உள்ளுக்குள்ள பெரிய முத்தம் மாதிரி இருக்கும், குளம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ள வரும். ஒரு பக்கத்திலேருந்து ஃப்ரெஷ் தண்ணி வரும், இன்னொரு பக்கத்துல இந்த தண்ணியில வெளியில போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு மடம்னா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு வசதியோட பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்பல அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் ராஜாக்கள் பண்ணி கொடுத்தது. அதுலதான் அந்த இடத்துலயும் போய் பெரியவா இருந்தா. அப்படி முடிச்சுட்டு இந்த ஹம்பியில இருக்கிறதே எப்போ பெரியவா இருக்கிறதே எப்படி எல்லாம் நடந்தது, என்னெல்லாம் அதிசயம் நடந்தது. நாம் இந்த ரத யாத்திரையை பத்தி முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நாங்க இந்த ரத யாத்திரைக்கு போறதே ஒரு பைலட் சர்வேன்னு ஒரு 5 பேர் கிளம்பி நாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துட்டு நாங்க பின்னால ரத்தத்தை எடுத்துன்னு வர போறோம், பெரியவாளை ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வர போறோம்னு சொல்லிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக. எப்படி இருக்கு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சர்வே பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க 5 பேர் கிளம்பி போயிருந்தோம். 5 பேர் போனா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஹம்பிக்கு போனோம். நாங்க போன 5 பேர்ல ஒருத்தர் திருத்தாமரமணின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் ஹாஸ்பிட்டல முன்னாலே இருந்ததுனால நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துன்னு வரேன், நீங்க ஹம்பி போய் அங்க இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துனவங்க, எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கும் போனாக்க சீக்கிரமா கவர் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், எங்க 4 பேரை மட்டும் ஹம்பிக்கு அனுப்பிச்சார். அவர் இங்கேயே தங்கிட்டார். அங்க ஹம்பியில போனா பெரியவா இருந்த காலத்துல அங்க சேதுராம சஷ்யல்னு ஒருத்தர் இருந்தார், நம்பூர்காரர்.
அவள் தான் நிறைய பெரியவா இருக்கத்தை கைங்கெல்லாம் பண்ணிக்கா. அவள் குடும்பம் அங்கே இருக்கு. கூட வந்தவர்ல பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ண குமரேசன் அவர் சொன்னார், ஹம்பியில சேதுராம சாஸ்திரிகள் குடும்பம் தான் இருக்கு, அப்பவே பெரியவா இருக்கத்தே அவள்லாம் கைங்கரம் பண்ணுவா, இப்பவும் நான் அவளை போய் பார்க்கலாம். ஆனா சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார், அவ புள்ள அவ சம்சாரெல்லாம் இருக்கலாம், போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா. சரி நாங்கள் தேடின்னு போனோம். அவள் வீட்டுக்கு போனால் அவளுக்கு இந்த எப்பொழுது போல இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார். அந்த சேதுராம புள்ள இருந்தார், சேதுராம சாஸ்திரிகள் சம்சாரம் இருந்தா. வாங்கன்னு விட்டா முன்னாலே இந்த குமரேஷன்லாம் பெரிய யாத்திரையிலே பார்த்துருக்கிறதுனால அவளுக்கு பரம சந்தோஷம். வாங்குவோன்னு சொன்னால் என்ன விஷயம்லாம் கேட்டால் எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் பெரியவா இருந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு துங்கபத்ராவில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்கள் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்க, வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும், நான் கூட சமையல் தயார் பண்ணிக்கிறேன்னா. ரொம்ப சாதாரண குடும்பம். நான் சொன்னேன் குமரேசன்ட்ட, நாங்கள் காலங்காலத்தில் 7 மணிக்கு போயிட்டோம், நாம் சொல்லாத கொள்ளாத பெந்திருக்கோம், 4 பேர் வந்திருக்கோம், அதனால் இவாளோ சாதாரண குடும்பம், இவாளை போய் சமையல்னு சொன்னால் அவளுக்கு எப்படி இருக்குமோ வசதியெல்லாம் தெரியாது, நம்ம சமையலுக்கு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சாப்பிட்லாம், அவளோட உபச்சாரத்துக்கு இதானும் டீ காஃபி இதானும் தாகசாந்தி கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. உடனே குமரேசன், எல்லாம் ஒன்று வேண்டாம், நீங்கள் ஒரு டீயை கொடுங்க நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. அவள் வல்லுக்கு டைம் பண்ணினா என்ன அப்படின்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, நேத்திக்கு தான் இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகளுக்கு திதி ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிடுச்சு, ராத்திரி படுத்துனுக்கிட்டே வெடிகாரத்தாலும் சொப்பனத்துல பெரியவா வரா, பெரியவா வந்து 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்றா. எனக்கு ஒன்னே சந்தேகமா இருந்தது, என்ன நேத்திக்கு தானே நம்ம பித்திரு சாத்தம்லாம் பண்ணியிருக்கோம், புருஷனுக்கு பண்ணியிருக்கோம், அதுல ஏதானு குறையா, எதுக்கு பெரியவா திருப்பி 4 பிராமணாளுக்கு சமைச்சு வைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு. என்ன ஏதுன்னு புரியல, ஏந்துனுட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பெரியவா எதுக்கா சொல்லிருக்கான்னு. நீங்க 4 பேர் வந்திருக்கீங்க கரெக்டா, உங்களுக்கு சாதம் போடணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா எங்களுக்கு சொப்பனத்துல வந்து சொல்லியிருக்கா, அதனால பெரியவா உத்தரவு 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னு சொன்னா, அதனால நான் சமைச்சு போடத்தான் போடுவேன், நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுருக்கிறதே அந்த அம்மா சொல்றா, அந்த சொப்பனத்தை முதல்ல பாதி சொல்லியிருக்கா, இன்னொன்னு சொல்றா, அதுல ஒரு விஷயம் விட்டு போயிடுத்து. அந்த சொப்பனத்துல பெரியவா 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னா, உடனே அவ வேண்டாம் வேண்டான்னாலும் போடுன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட உத்தரவு பண்ணா கலைஞ்சு போயிடுத்து சொப்பனம். அதனால நீங்க மாட்டேன்னு சொல்லப்படாது, நீங்க வரப்போறேங்கிறதுக்காக பெரியவா எனக்கு சொப்பனத்துல வந்து கார்த்தாலே சொல்லியாச்சு 4 பேருக்கு சமையன்னு, அதனால அந்த 4 பேர் நீங்க தான் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. எங்களுக்கு ஒரே விக்கிச்சு போயிடுத்து, ஆச்சரியமா ஷாக்கா இருந்தது. நாம் எங்கேயோ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி வந்தது 5 பேர் வந்திருக்கோம், அதுல ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலே தங்கிட்டார், மீதி 4 பேர் கிளம்பி ஹம்பிக்கு வரோம் அப்படின்னா, அன்னைக்கு வெடிகார்த்தாலே பெரியவா சொப்பனத்துல போய் 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வைய வேண்டாம் வேண்டாம்னாலும் போடு அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா பெரியவாளோட பிரத்யட்சமா இன்னைக்கும் இருந்துட்டு என்னைக்கும் இருந்துட்டு நம்ம கூடவே இருந்துட்டு நமக்கு அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துறது. அப்படி அந்த ஹம்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இடம் தான், அவசியம் எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வரணும். அந்த ஹம்பிக்கு போனா ராமரோட ஸ்மரணை ராமாயணத்துல அப்படியே இருக்கிறாப்புல ஊறினாப்புல இருக்கும், ராமாயண நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கறாப்புலயே இருக்கும். எத்தனையோ இடிபாடுகளுக்கு அப்புறம் தான் இருக்குன்னா கூட நமக்கு அந்த சாநித்தியத்தை உணர்றாப்புல இருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா, இப்படி ராமரும் பெரியவாளும் சேர்ந்து பாதம் பட்ட இடம் அப்படின்னா அதோட சாநித்தியத்துக்கும் அதோட பெருமைக்கும் வேற என்ன சொல்லணும். அதனால அவசியம் நாம லைஃப்ல ஒரு தரமானும் போய் இந்த ஹம்பி எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும். அப்படி அந்த கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அதுல போய் அதுல பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணிட்டு வரத்தே அங்க அக்கறைக்கு போனோம், பரிசல் உண்டு, தோணியெல்லாம் உண்டு இந்த துங்கபத்ரால, அதுலதான் தோணியில உட்காந்து பரிசல்ல உட்காந்து அந்த பக்கம் போனா, அந்த பக்கத்துல போனா சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு, அந்த பக்கம் ஆனைகுந்தி அப்படின்னு பேரு, அந்த இடத்துக்கு பேரு. அந்த ஆனைகுந்திக்கு போனா பெரியவா, அந்த ஆனைகுந்தி சம்ஸ்தானம் அப்படின்னு ஒண்ணு பெரிய சம்ஸ்தானம், அதுக்கு சேர்ந்தது. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிந்தாமணி மடம், இந்த சிந்தாமணி மடத்தோட இடம் அந்த ஆனைகுந்திலையும் இருக்கு. அங்க போய் பெரியவா தங்கி இருந்த ஆனைகுந்தியில. அந்த ஆனைகுந்தியில பக்கத்துல பார்த்தேன்னா எந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துக்கு அடியிலேயும் தான் வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் சண்டை நடந்தது. இவர் பின்னால இருந்துட்டு இங்கேருந்து அம்பை எய்து வாலிய சம்ஹாரம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமாயணத்துல படிக்கிற மூலியோ. எந்த இடத்துல எந்த ஸ்பாட்ல ராமன் நின்று வாலி மேல பானம் போட்டாரோ அந்த ஸ்பாட் இருக்கு, அந்த இடத்துல ராமர் பாதெல்லாம் பிரஷ்ட பண்ணி அது ஜனங்கள்லாம், எந்த இடத்துல வாலி ராமபானம் பட்டு கீழே விழுந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சானோ அந்த இடம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். மதங்கர் ஆசிரமம் அப்படின்னு, அந்த மதங்காசிரமம் அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கும். அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு பெரியவா இந்த ஆனகுந்தியில அடுத்தது யாத்திரையில இருக்கா, அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுயிரெல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துண்ணிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் என்னுடையிருளை ஏறத் துறந்தும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூர குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் மன்னு மாமலை மகேந்திரம் அதனில் சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் கல்லாடத்து கலந்து இனிது அருளி நல்லாளோடு நயப்புறவெய்தியும் பஞ்சப்பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் எஞ்சாது ஈண்டும் இன்னருள் விளைத்தும் கிராத வேடமொடு கிஞ்சுகவாயவள் விராவு கொங்கை நல் தடம் படிந்தும் கேவேடராகி கெளிரது படுத்தும் மாவேட்டாகிய ஆகமம் வாங்கியும் மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் வேறு வேறுருவம் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு இயற்கையும்
ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய ஊருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி குதிரையை கொண்டு குடநாடதன் மிசை சதுர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும் வேலம்புத்தூர் விட்டேறு அருளி கோலம் போலிவு காட்டிய கொள்கையும் தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் விற்பொரு வேடற்கு ஈந்த விளைவும் மொக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி சொக்கதாக காட்டிய துன்மையும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவறி உண்ணா நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் ஆண்டு கொண்டு அருள அழகுரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமாவிற்று ஈண்டு கனகம் இசையப் பெறா அது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும் அந்தணனாகி ஆண்டு கொண்டு அருளி இந்திரஞாலம் காட்டிய இயல்பும் மதுரை பெருநன் மாநகர் இருந்து குதிரைச் சேவகனாகிய கொள்கையும் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவட்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளி தூவணமேனி காட்டிய தொன்மையும் வாத ஊரினில் வந்து இனிது அருளி பாதச்சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் திருவார்
பெருந்துரை செல்வனாகி கருவார் சோதியில் கரந்த கள்ளமும் பூவலமதனில் பொலிந்து இனிது அருளி பாவநாசம் ஆக்கிய பரிசும் தண்ணீர் பந்தச் சயம் பெற வைத்து நன்னீர் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் விருந்தினாகி வெண்காடு அதனில் குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும் பட்டமங்கையில் பாங்காயிருந்து அங்கு அட்டமா சித்தி அருளியதுவும் வேடுவனாகி வெண்டுரு கொண்டு வேடுவனாகி வேண்டுரு கொண்டு காடது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் மெய் காட்டிட்டு வேண்டுரு கொண்டு தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் ஓரி ஊரின் புகந்தினிதருளி பாரிதும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் போவார் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் தேனமர் சோலை திருவாரூரில் ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் கிடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து படிம பாதம் வைத்த அப்பரிசும் ஏகம்பத்தின் இயல்பாயிருந்து பாகம் பெண்ணோடு ஆயின பரிசும் திருவாஞ்சியத்தில் சீவர இருந்து மறுவார் குழலியோடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை
போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.